You, you can mark your attendance now. All of you, please mark your attendance now. Okay. I think നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുള്ളല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ? ഓക്കെ. നോ മിസ്. ഇനി ആൾക്കാർ ശ്രീദേവും ശ്രേയയും കൂടി ഉണ്ട്. ശ്രീദേവ്, അലനും ശ്രേയയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ടോട്ടൽ എത്ര പേരുള്ള? 7. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അവർ എഐയുടെ പീരീഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രീകുട്ടി മിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം ഞാനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ മിസ്. പക്ഷെ എഐ അല്ല എടുക്കുന്നത്, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്. 8 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. 8 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേരും കൂടെ വരാറുണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നെ അവരും കൂടെ വരട്ടെ. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ക്ലാസ് വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ്? എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദിയ. ദിയ? I'm Dia Thomas. I'm coming from USA. I'm 13 years old. Okay, very good. Next, Anne Maria. I'm Anne Maria Thomas from Kariyakara. My brother is also in law school. Okay, next, Shreya Biju. Can you hear me? Shreya. Okay, then introduce. Yes. Can you introduce yourself? Miss, I'm Shreya Biju from Kasaragod. Okay. And I'm studying here. In which I'm standard? studying Truelet at 9 years. Okay, you are studying in 8th standard. Okay. And next, Faith. And my name is Faith Ajit and I'm from Padchal. Okay. Very good. Next. Who is next? Okay. Next, Shavin Shajan. My name is Sean Shazan. I am coming from Rajagiri. I am studying 8th standard in Truelet English School. Okay. My sister also in Truelet English School, studying Okay. in 5th standard. And what's her name? My name is Sean Shazan. Okay, your name. Okay, what's your sister name? Shefi Shazan. Okay, okay. Next, Ijaz. Ijaz. My name is Ijaz Ahmad. I am coming from Pattuam. Okay. And I have one sister, Ifra Fatima. She is studying in 3rd standard in Truelet English School. Okay, very good. So, okay, students. Let's begin our class. Okay, are you ready? Okay, today we are going to learn. Okay, today we are going to learn something interesting. Okay, that's something about our life. Okay, do you have any vision about your life? നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടോ? Yes or no? Yes. Okay. Then, okay, I'm going to show you one video. Then after that, I will talk you about your vision, about your life. Okay. Then you have to answer me. So get prepared and watch the video carefully. Okay.
Okay. Here comes your video. Courier. Okay, 1 minute. Okay. One day a son goes to his father and says, "Father, what is the value of my life?" And the father gives him the stone and says, "Son, if you want to know the value of your life, take this stone and go to the market. And if anyone asks the price, don't say a word and raise up 2 fingers." So the boy does as his father says and goes to the market. He wanders around, and suddenly an old woman approaches him and says, "How much is this stone?" The boy doesn't say a word, just raises up 2 fingers. And the woman says, $2? I'll take it. The son is surprised and runs back to his father. He says, "Father, there was an old woman at the market. She wanted to give me $2 for the stone." And the father says, "Son, the next place I want you to go is to the museum. And if anyone asks the price, don't say a word and raise up 2 fingers." So the son takes the stone and goes to the museum. After about 20 minutes, there is a middle-aged man in a suit who approaches the boy. He says, "Sir, how much is this stone?" The boy doesn't say a word and raises up 2 fingers. And the man says, $200? I'll take it. The boy is surprised and runs home to his father. Father, a man in the museum wanted to buy the stone for $200. Okay, son. The last place I want you to take the stone is a precious stone store. Walk inside with the stone, and if anyone asks the price, don't say a word, just raise up 2 fingers. So the son runs off into the precious stone store. After finding it, he walks inside and there is an old man at the counter. And as the old man sees the stone, he jumps up and screams, "Oh my God, you have the stone I've been looking for my whole life. What do you want for it? How much is it?" The boy doesn't say a word and raises up 2 fingers. And the old man says, $200,000? I'll take it. The boy can't believe it. He jumps up and runs to his father. He says, Father, the old man at the precious stone store wanted to give me $200,000 for the stone." You see, son, you understand now the value of your life? Life is all about where you place yourself. You can decide if you want to be a $2 stone or a $200,000 stone. There are some people who love you and for whom you are everything. And some people will just use you as a commodity, and for them you will be worth nothing. So it is upon you, my son, to decide the value of your life. Okay. Do you understand? Do you understand anything? Yes, No. miss. Yes. Okay. Here we say that we can see a son and father. Okay. One day the son asked his father what is the value of his life. Okay. Then the father gave him a stone and asked him to go to the market. Then he go to the market and there he saw a woman, and woman asked her, "What is the value of your stone?" What is the value of your stone? But did he say anything? No. He kept silent. Okay, he only raised his 2 fingers. Then woman told him that she want that stone for $2. Okay, then he ran back to his father and told the woman need that stone for $2. Then next, father sent him to where?
to a museum. Okay, and there, the museum, there was a middle-aged man. Okay, and that man asked him, "What is the value of your stone?" But there also he kept silent and raised his 2 fingers. Okay, and the museum man or that middle-aged man valued that stone as $200. Okay, then again he ran back to his father surprisingly and told his father that middle-aged man in the museum want this stone for $200. Okay, then again the father sent him to a precious stone store. Okay, and there was an old man. Okay, and that old man want to have that stone. So that man asked that boy, "Okay, what is the value of your stone?" Then that boy kept silent and raised his 2 fingers. Okay, then that old man valued that stone for $200,000. Okay, then the boy gets so happy and he comes back to his father and told that old man in the precious stone store want this stone for $200,000. Okay, and finally father told the son that this stone is your life. That is, this stone is your life and your life is priceless. Okay, and it's about where you place yourself. നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും പല വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിന് തരിക. ചില ആൾക്കാർ പറയും നല്ല ആളാന്ന് പറയും, ചില ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാന്ന് പറയും നമ്മളെ കുറിച്ച്, അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർ പറയും ഭയങ്കര മോശം വൃത്തിയായിട്ട സ്വഭാവമാണ് നമുക്കെന്നെല്ലാം പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പുറമേ നിന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ we don't get worried about any such opinions because it's not them who decide the value of our life. Okay, it is us. നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ വാല്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and there may be many persons with us. നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. എപ്പോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത്, നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത്, അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് സന്തോഷിക്കാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതേസമയം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴോ ഒരുപാട് പേര് ഈ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് വിഷമമുള്ള സമയത്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മള് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വി ഹാവ് ടു വാല്യൂ അവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ സക്സസ് ഓർ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ ഫെയിലിയേഴ്സ്. The first thing is that you should have a trust in yourself. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. എങ്കില് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ ആഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അംബീഷനൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയും, ഓ ഇവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളോ, ഓ മിക്കവാറും ഇതായത് തന്നെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കളിയാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തളരാൻ പാടുണ്ടോ? നോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം, ഒരു ദിവസം വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അംബീഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ദിവസം ഇവരെ കൊണ്ട് ഞാനിത് മാറ്റി പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ പറയുന്നത്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ വിഷൻ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ്? അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങളല്ലേ ഈ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളല്ലേ, അല്ലേ? ആൻഡ് നിങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മോഡൽ ആവേണ്ട ആൾക്കാർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിഷൻ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ വിഷൻ പറഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻ എന്താണ്, ആൻഡ് അംബീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറയണം. സോ അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ചാടിക്കയറി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു 5 minutes to prepare. Okay, so after 5 minutes I will ask you about this. So your time starts now. You can think. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കാം. നല്ലോണം ചിന്തിച്ച് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പറയണം. ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ? വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, ഓർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഓർത്ത് പറയാം, എനിത്തിങ്.
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ക്യാമറ തന്നെ നോക്കി ആലോചിക്കണമെന്നില്ല, എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഡ്രീംസ്, തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എല്ലാം തിങ്ക് ചെയ്യണം. ആരേറ്റവും വൃത്തിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്സും നോക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റിന് മുമ്പേ ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ആരും എങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് പോയല്ലേ. 5 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഒന്നൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ചിന്തിക്കാൻ സമയം തന്നാണ്. മിസ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് മിസ്? നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ എനി ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല. ഓക്കെ, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ വറീഡ് ആവണ്ട. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മലയാളം വേണ്ട, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിവൺ റെഡി? നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിഷൻ പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് വരാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജോബിനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട്. ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലൈഫിനൊരു എയിം ഉണ്ട്, ലൈഫിനൊരു വിഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ടൈമായി. ബിക്കോസ് യു ആർ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അടുത്ത വർഷം 9 ആവും, പിന്നെ 10th-ലെത്തി, പിന്നെ +1 +2 ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. സോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആർ യു റെഡി? ആർ യു റെഡി? മിസ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് തരാമോ? ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്, എങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് ഓരോ പല ജോബിലൊക്കെ എത്തും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഓവർകം സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, So I think let's begin. ഫെയ്ത്തിനല്ലേ ടൈം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഫെയ്ത്ത് 2 minutes കൂടെ എടുത്തോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരോട് അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഷാവനും എടുത്തോളൂ. നെക്സ്റ്റ് ശ്രേയ, ആർ യു റെഡി? Come on, 1 more minute. Okay, I think 5 minutes ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, Anne-Marie, are you ready? Come on, don't worry about anything. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ ക്ലാസ് തീരുമല്ലോ. So we just start. Try to say in English and don't worry about the mistakes. Okay, come on, Anne-Marie. My ambition is to become a doctor. Okay. അത്രേ ഉള്ളോ? വേറൊന്നും പറയാനില്ല ലൈഫിനെ കുറിച്ച്? എന്താണ് ലൈഫിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ആയി തീരാൻ വേണ്ടി തോന്നിയത്? എന്താണ് അതിന് കാരണം?
I want to treat patients. Okay, very good. I like to treat patients. Very good. Then, I will hard work for it. okay, you have to work hard. Okay, because ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ രാത്രിയും പകലൊക്കെ രാത്രിയോ പകലോ ഇല്ലാതെ അധ്വാനിക്കേണ്ട ഒരു ജോബാണ് എന്ത് ഡോക്ടർ, നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ അന്മരിയ? അത്രേ ഉള്ളോ? ഓക്കെ, ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ദിയ. Okay, then you have to tell at least 5 sentences എങ്കിലും പറയണേ. ഓക്കെ, 5 പറയാൻ പാടില്ല, 5 കൂടുതൽ പറയാം. Diya, are you ready? Yes, miss. Okay, then tell me, what's your vision about your life? My ambition is to become a teacher. I think it will be successful course. And I want to get in the 10th class of high score marks. Okay, And also make my family happy and a good life, give them a good life. okay, And I will become a teacher. okay, very good, very good. And do you have any other visions? Okay, okay, come on. Do you have any other visions about your life, Diya? Like what I said before? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സക്സസ് ഉണ്ടാവും, ഫെയിലർ ഉണ്ടാവും, അതിലൊന്നും തളരാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. I will do my best, miss. Failure is not a problem. ഫെയിലർ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഫെയിലർ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഫെയിലർ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താ, ഫെയിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആ വിജയത്തിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലോണം ജയിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? കണ്ണില്ലാണ്ടാവുമ്പോഴേ കണ്ണിന്റെ വില അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കൊരു ഫെയിലർ വന്നാലേ നമ്മുടെ സക്സസിന്റെ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ദിയ. നെക്സ്റ്റ് ജാസ്, come on. My ambition is to become an engineer. Okay, very good. I will work hard for it, for Okay. being an engineer. Yes, Then my parents should say, wow, this is my son. yes, this is my son Ijaz. Wow, he's such a great engineer. Okay, they will say in future. Okay, okay, come on. I will work hard for it. I will study for it. Okay, Okay, so okay, very good, Ijaz. Next, Shreya. Yes, miss. Okay, tell me about. Miss, my ambition is to become a doctor. Yes, I expect for myself to be a success, okay, and I hope this job is that has a good benefits. okay. And what are the benefits? Miss, I had to treat the more peoples Yes, who ask me to treat them, and Miss, come on. I'm so happy with if I am becoming a doctor. I'm so happy, Yes. and I had work for this job. That's a miss. Okay, very good. It's a very good response. And we have now 2 doctors here. Okay, Dr. Anne-Maria Thomas and Dr. Shreya Biju. And we have 1 teacher, Teacher Diya, and 1 engineer, Ijaz Ismail. Okay, and 2 people are remaining. Okay, let's know about their ambition too. Okay, Sean, are you ready? Yes, miss. Okay, then tell me about your vision about your life. I am being a good teacher. Okay, you okay. You also want to become a teacher. Yes. Okay, very good. And I am like
to help others, Okay. and I want the whole world and people all are very happy. No Yes. diseases, no war, etc. And all family are beautiful and happy. Okay. Okay. Do you love your family very much, Yes. Sean? Okay. I can understand that from your sentence. Okay. Okay. Next, the last person is Faith. Are you ready? Yes, miss. Okay. Can you turn on your video? വീഡിയോ മിസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? അതെന്താ നിനക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല? ഇല്ലേ, ആണോ? എനിക്ക് ഈ നെറ്റിൽ ചിലപ്പം വീഡിയോ ഓണാക്കി പറയാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഓ അറിയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. My vision is to become a football player. Okay. Okay. It's a variety. Okay. A player with good vision will quickly scan and field and find a better. Okay. Very good. Then what motivated you to become a footballer? എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്? എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു ഫുട്ബോളർ ആവണമെന്ന് തോന്നിയത്? Yes, I don't know. But I like and I hard working for that. Oh, you don't know, but you like football very much and you wanted to become a football player. Okay. Yes, I'm a hard working well. Oh, you're a hardworking person. Very good. Okay. Faith, കഴിഞ്ഞോ? Okay, very good. And we have 2 teachers. Who are the teachers? Come on, raise your hand. Yes, Dia and Sean Shajan, 2 doctors. Raise your hand. Come on, Anne-Maria, doctor. Anne-Maria, you told me that you want to become a doctor. Okay, okay. Then engineer, raise your hand. Yes, finally our football player. Faith. Very good. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവും, ടീച്ചേഴ്സ് ആവും. ഓക്കെ, ചിലപ്പം ദീയും ഷോണൊക്കെ ഇതേ ലൈഫ് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ത്ത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാല്ലേ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളാണ് ഡോക്ടർ ആൻമരിയ. ഓക്കെ, ശ്രേയ ബിജു എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഇല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ത് കളിയായിരുന്നു അവൻ്റെ. എൻ്റെ അമ്മോ ഭയങ്കര സംഭവം. നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് അല്ലേ, നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഫെയ്ത്ത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇജാസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അമ്മ അവൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന കൊച്ചല്ലേ, ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ വലിയ ആളായില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ പറയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. ഓക്കെ, ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രമല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഐ ഹാവ് ടു ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് പ്ലസ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഗീവ്സ് യു സക്സസ്. ഓക്കെ, പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹാർഡ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് പ്ലസ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സക്സസ്. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി സ്മാർട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷന് പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് അല്ലാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ സക്സസ് ആവോ? ഇല്ലല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ബി സ്മാർട്ട് wherever we reach. Okay, and നിങ്ങള് ലൈഫില് വലുതായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷനിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ പ്രൊഫഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വേറെ സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദേ മേ ബി ഫോർ സം പേഴ്സൺസ് യു മേ ബി ദേ ആർ എവറിത്തിങ്. Okay, and they can find happiness in you and you can find happiness in them. Okay, but for some other person use you only as a commodity, only for their benefit. ചില ആൾക്കാർ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ടോ പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെല്ലാ ആൾക്കാരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം അവരുടെ വഴക്കിനും അടിക്കൊന്നും പോവല്ല വേണ്ടത്. എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ വിഷൻ എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുക.
ആൻഡ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് വാണ്ട് അസ്. നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവരെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ വിഷൻ, അതെല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് that's about my class about vision of our life. Okay, അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? മിസ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. ഓ സോറി, മൈ നെയിം ഈസ് ഷാരോൺ ജോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രീകുട്ടി മിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട് വയക്കര ആ ഭാഗത്ത്. അറിയോ വയക്കര? അറിയോ? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഫെയ്ത്തിന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീടും. ഫെയ്ത്തിന്റെ വീട് കെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടെത്തും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ വിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അംബിഷൻസിനെ കുറിച്ച്. വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നത്തിങ്, ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫുൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ? ആരും അബ്സെന്റ് അല്ലല്ലോ? No, miss, 2 peoples. ആരൊക്കെ ആബ്സെന്റ്? Sridev and Alan. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിനും കയറുന്നതാണോ? അത് ഇന്ന് മാത്രമാണോ ആബ്സെന്റ്? No, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറുന്ന മിസ്സേ. ഓ, എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസിനെ ഒരിക്കലും കളയാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു ഫോളോ യുവർ ഡ്രീംസ്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർമാരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ആവും, അല്ലേ? സോ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രീഷ്യസ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പത്തെ ഈ കൊറോണ കണ്ടീഷനിൽ. സോ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല ജോബാണ്. അതുപോലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയല്ലേ എല്ലാം. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ വേണം, അല്ലേ? എന്തൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്, എത്ര എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ലോകം തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. സോ അതുപോലെ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ്, ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ? നോ, അല്ലെ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫെയ്ത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറയായിരുന്നോ? നോ, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ ജോബിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കരിയർ ദാറ്റ് വി ചൂസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിൽ 100% കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആ ജോലിയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, ചിലപ്പം ഇവർക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ലെന്നോ ടീച്ചർ ആവാൻ പറ്റില്ലെന്നോ നീ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആവൂലെന്നോ ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞോട്ടെ, അത് അവരുടെ കാര്യം. കാരണം അതവർക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് ദം സ്റ്റേ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, വി വാണ്ട് ടു ബിക്കം ദാറ്റ്. ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ എഞ്ചിനീയർ, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ടീച്ചർ, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, ഓർ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ nurse. Okay, anything like that. The first thing is that you have to trust yourself and your dreams. Okay, understand? Okay, very good. So വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ലൈഫ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അംബിഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഓർ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ഈസ് ദർ എനി മോട്ടിവേഷൻ ബിഹൈൻഡ് സച്ച് ഡ്രീംസ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ? ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും, എന്റെ മാത്സ് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ആ ടീച്ചറെ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയും. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഞാൻ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പം ആ ഡോക്ടറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടെലസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടപ്പം എനിക്കും അതുപോലെ ആവണമെന്ന് തോന്നി, ഞാനും അതുപോലെ ആവുമെന്ന് പറയും. ചില ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ആ ഒരു ജോബെല്ലാം കണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്കും ആ എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്ന് തോന്നി എന്ന് പറയും. ഫെയ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറില്ലേ ഡെയിലി? യെസ്, ഫെയ്ത്തിന്റെ അംബിഷൻ ഫുട്ബോൾ ആണ്. ഫെയ്ത്ത് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്. സോ
കൊയ്ത്തുള്ള ദിവസം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, എനിത്തിങ്. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയില്ലല്ലോ. അതോ ഇനി പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞതാണോ? I want come on. to play in an Indian team. Oh, very good. Faith, I'm sure that you will reach your dreams one day. Okay, ഒരു ദിവസം Thank you, miss. ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. I'm sure. Okay, but you have to work hard for it. Okay. വെറുതെ അംബീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ആരും ഒരിടത്തെത്തൂല. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. ഓക്കെ, then any other person? Hey, Ijaz, I think you just want to say something. Okay, Ijaz, what type of engineer? ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്താ ആവണ്ടേ? അതോ Yes, miss. Mechanical engineer. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, വെരി ഗുഡ്. ഐ തിങ്ക് ഇജാസിന് ഈ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, മെഷീൻസും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ. ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? No. Okay, you have time. Okay. Very good. Then teachers, Sean and Dia. You don't have anything to say. You don't get any motivation? Dia? So when I am child, I like to teach everyone. So You like I teach? thought when I am weak, I also want to. Okay. And Sean? Nothing. Okay. And doctors? Do you have anything? Miss, I saw doctor treating and caring patients. Hmm. So I inspired. Okay, that was your inspiration, treating and caring of person. So നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ നമ്മുടെ രോഗികളുടെ നിന്ന് അവരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാറായി. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ശ്രേയ, ഡു യു വാണ്ട് ടു ടെൽ എനിത്തിങ്? യെസ്, കം ഓൺ. ഈ ഒരു അംബീഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Very good. That's very good ambition. Okay, students, it's time to wind up our class. So, bye. Okay. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay. Thank you. Thank you all. Thank you, miss. Thank you.